मुद्दा भी इसे नाल जुड़िया होया है। पंजाब च अदायगी आड़तियां दे जरिए होएगी, ये पंजाब सरकार ने स्पष्ट कर दिता है। दरअसल केंद्र दा सीधी अदायगी दा फैसला जिसदा असी बिजली बिल दे नाल जोड़ के जिक्र कर रहे सी, उसते पंजाब सरकार ने वड्डी अपडेट इस वेले उसते है कि पंजाब सरकार ने यह कह दिता है कि अदायगी जिहड़ी है वो आड़तियां दे जरिए ही होएगी। सूबा सरकार वालों खरीद नीति जारी कर दी गई है। जिहड़ी कणक खरीद शुरू होनी है 10 तरीक तो सरकार ने जो समा दिता सी उसके मुताबिक जो खरीद नीति होएगी उस नीति च सीधी अदायगी का सूबा सरकार ने कोई जिक्र नहीं किया। पंजाब सरकार ने सीधी अदायगी का उस खरीद नीति दे विच लफज ही नहीं वरत्या और उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पंजाब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिता है कि पंजाब च जिहड़ी अदायगी है वो आड़तियां दे जरिए ही होएगी। जुबानी तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं, फूड सप्लाई मिनिस्टर भारत भूषण आशू कह चुके हैं, न्यूज़ 18 नाल खास गलबात की सी न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल भारत भूषण आशू होरां ने और उन्होंने स्पष्ट किया सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री ने इस बाबत और अगले दिनों गृह मंत्री तो टाइम भी मंगया गया है। सो हुण उस तो एक कदम अगे जाते हुए पंजाब सरकार ने या ये नवी अपडेट उस है कि जिहड़ी खरीद नीति जारी की है कणक की खरीद नूं लैके कि किहड़ी एजेंसी किन्नी खरीद करेगी, किन्ने % कोटा फिक्स किया गया, उस दे विच बारदाने की पोजीशन है, ट्रांसपोर्ट की पोजीशन है, टेंडर सिस्टम सारी एक खरीद नीति सरकार जारी कर दी है। उस सीधी अदायगी का सरकार ने जिक्र तक नहीं किया सूबा सरकार ने, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पंजाब सरकार ये स्पष्ट जिहड़ा है एक संकेत दे रही है कि पंजाब दे विच जिहड़ी खरीद दे जिहड़े पैसे ने अदायगी जिहड़ी है वो आड़तियां दे जरिए ही होएगी। 10 तरीक तो पंजाब दे विच कणक की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। सो इसका भी असी पूरा घटनाक्रम तुहानूं समझा रहे हाँ 3 तस्वीरों के जरिए कि केंद्र का स्टैंड की है। केंद्र के मंत्री पीयूष गोयल ने चिट्ठी लिखती सी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं और स्पष्ट तौर पर कहा कि या तो यह फैसला लागू करो सीधी अदायगी का या फिर तुसी रियायतां तो सखणे हो जाओगे, यानी पंजाब नूं किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी। ये केंद्र ने स्पष्ट कर दिता। उस तो बाद बयान आया पंजाब सरकार का कि नहीं असी ये नहीं मनांगे, जिस बारे अज लिखती खरीद नीति भी जारी कर दी गई। इस सब दे विच किसान आगूआं दे भी बयान आ रहे हैं। डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि असी या साडी जथेबंदी इस फैसले के हक च है, इस फैसले का समर्थन करती है, पर सवाल सिर्फ टाइमिंग ते ने कि इस वेले फैसला लागू इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आड़ती किसानों का समर्थन कर रहे हैं और सरकार की एक कोशिश है कि आड़तियां दे विच ते किसानों दे विच वखरेवा पैदा किया जाए, इस करके फैसला हुण लागू किया जा रहा है। ये डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा, पर उन्होंने ये कहा कि असी इस फैसले का वैसे शुरू तो हक च रहे हैं। बूटा सिंह बुरज गिल न्यूज़ 18 पंजाब नाल गलबात कर रहे थे थोड़ी देर पहला, उन्होंने भी ये कहा कि असी इस फैसले के हक च है, पर टाइमिंग ते सवाल ने। बूटा सिंह शादीपुर एक किसान आगू ने उन्होंने कहा कि साडा स्टैंड जिहड़ा है वो इस फैसले के खिलाफ है और असी बिल्कुल ये चाहते हैं कि आड़तियां के जरिए ही हमेशा अदायगी या पेमेंट जिहड़ी है वो होनी चाहिए है, सीधी अदायगी के हक च नहीं है। सो किसान जथेबंदियां भी एक सुर नज़र नहीं आ रही इस फैसले ते, पर पंजाब सरकार ने खरीद नीति च सीधी अदायगी का लफज ही इस्तेमाल नहीं किया, यानी संकेत ने कि अदायगी आड़तियां के जरिए ही होएगी। सीएम साहब नाल वफद ने आड़तियां दे ने गलबात करी है, ਉਹਦੇ 'ਚ सीएम साहब ने बहुत क्लीयर दस्सिया भी मैं ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, CCL ਵੀ ਆਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। उधर किसान आगुआं दे वक्खो वक्खरे प्रतिक्रम आ रहे हैं। डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि उन्होंने जथेबंदी सीधी अदायगी के समर्थन च है। बूटा सिंह शादीपुर कह रहे हैं कि ये उन्होंने निजी राय हो सकती है, साडी जथेबंदी इस फैसले के खिलाफ है। तो दोनों किसान आगुआं दे बयान सुनाने। मंडी की शक्तियां की एकता बन रही सी, उन्होंने ढाह लाने वास्ते सरकार ने किया। हाल की घड़ी असीं कहने कि सरकार नूं वापस लेना चाहिए। प्रिंसीपली मेरी जथेबंदी अल्टीमेटली इसके हक च है, साडे मैमोरेंडम च भी है कि किसानों की जिम्स की सीधी अदायगी हो। पर सरकार असल बहुत सारे मामले चाहे वो जमीनों की रजिस्ट्रेशन कराने का पंजीकरण का मसला है,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਿੱਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੱਖ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਲ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ FCI ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕਿ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ CCL ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਾ ਵਿਆਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ 2022 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਸਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਕਜ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 3% ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 3% ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕਹੀਏ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਸਿਰਫ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਵਿਆਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ